श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम गली घर दूजा, बानारसी तप कर उल्ट तीर्थ मर, अग्न दह काया कल्प कीजै। आसमेध जग कीजै, सोना गर्भ दान दीजै। राम नाम सर तऊ न पूजै। छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट न कीजै, हर का नाम नित नित है लीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक, जुगो जुगी अटल शब्दा अवतार, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे पवित्र पावन हजूरी दे विच जुड़मन बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ बड़े प्यार अर सत्कार दे नाल अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी। जलन बुझ ही शीतल हुए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाई जियो। सतगुरां दी पवित्र अमृत बाणी दी कथा विचार व्याख्या सो सरवण करके लाह प्राप्त करो जी। एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। राम कली घर दूजा, भगत नामदेव जी के पास एक पखंड करने वाला पखंडी पुरख आया, जो कर्म कांडा वाले साधन करने लई भगत नामदेव जी को कहन लगा। तो सुन के भगत नामदेव जी ने पखंड का खंडन करदियां ये पावन शब्द उच्चारण किया। पहला राहाऊ वाली पंक्ति का अर्थ सरवण करो। छोड़ छोड़ रे पाखंडी, रामकली राग विच दूजे घर सुरताल दी अंदर भगत नामदेव जी उस पखंडी नूं शुभ सिक्ख्या दिंदे ने कि हे पखंड करने वाले पुरख, मन कपट न कीजै। छल वाले कर्म करने तू छड्ड दे छड्ड दे। छड्डने जो पखंड वाले कर्मां नूं हुणे ही छड्ड दे, अते मन करके भी छल ना कर। अते तैनूं चाहीदा हर का नाम नित नित है लीजै। हरि परमेश्वर का नाम निता प्रति हमेशा लेना कर। हमेशा उस वाहिगुरु जी का नाम जपना कर। रहाओ विश्राम देकर फरमान करते ने। बानारसी तप कर, बाना ते रसी ये दोवें नदियां दे इकट्ठियां बगन करके बनारसी नाम अकबर ने रखिया सीगा। काशी बनारस इको ही शहर का नाम है। भावें काशी विच बनारस में जाके तपस्या कर लवे या काशी दे विच वसे ते तपस्या करे। उलट तीरथ मर अते उल्ट के
ਤੀਰਥ ਭਾਵ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਉਲਟ ਕੇ ਭਾਵ ਕਪਾਲੀ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਗਨ ਦਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ। ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਗੀਜੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਇਆ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਲਪ ਪਰਯੰਤ ਆਜੂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਕਲਪ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਲਪ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ 1000 ਚੌਂਕੜੀ ਤੱਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕੀਜੈ ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮੇਧ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਹਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਇਉਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਹਮਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਤੀਰੇ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨ ਦੀਜੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਤਉ ਨਾ ਬੂਝੈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜੈਸੇ 68 ਤੀਰਥ ਪਰਸ ਕੀਓ, जुग चार चरियो कैलाश रहियो। जैसे कोट बरस तब उर्द मुखी बैसंतर में तन दाह दयो। जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में असमेत जग अपहंग ठयो। फुनि अमृत नाम शेष छेती जिन एक बार श्री वाहिगुरु कहियो। 68 तीर्थां दे इशनान दा भी उन्ना फल नहीं ते पुट्ठा लड़ के तप करन दा भी उन्ना फल नहीं, अग ਵਿੱਚ सड़ के मरन दा भी उन्ना फल नहीं। इस तरह इन्हां तपस्या कठिन साधना दे सहित तपस्या करके ते मेहनत करन दा भी उन्ना फल नहीं जिन्ना एक बार वाहिगुरु कहण दा फल है। सो वाहिगुरु नाम इन्हां सारियां दे नालों बहुत ही विशेष दर्जा रखता है। प्रभु के नाम के बराबर ना तो समेत जग ना ही सोने का गुप्त दान पुज सकता, क्योंकि पुन दान जप तप जेते सब उपर ना बाणी दे विच लिखिया होया है। दान पुन नाल स्वर्गां में जाईदा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु की उपासना नाल उन्हां दीयां पुरियां च जाईदा, पर वाहिगुरु नाम जपण वाला ਇੱਥੇ भी सुखी ਰਹਿੰਦਾ है तो जीवन मुक्ता वाली अवस्था प्राप्त करता। तो मरण तो बाद सचखंड बसै निरंकार कर कर विखे नदर निहाल सचखंड की प्राप्ति हुंदी है। छोड़ छोड़ रे पखंडी, इसलिए ये पखंड करने वाले पुरख छड्डने योग पखंड वाले कर्मां नूं छड्ड दे छड्ड दे। मन कपट ना कीजै, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਛਲ ਨਾ ਕਰ। हर का नाम ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। नेता नित लीजै,
ਉਸ ਨਿਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲੈ ਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ। ਇਹਦੀ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਡੇਲੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ 2-2 3-3 ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਤਿਕਾਮ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰ ਪਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਉਂ ਸੋ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਲੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਜਾਉ ਗੋਦਾਵਰ ਜਾਈਐ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੰਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਲ ਜੁਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਭ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਦਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਈਓਂ ਤਾਂ ਆ ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ, ਭੁਚਾਲ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਜਾਉ ਕੇਦਾਰ ਨਹਾਈਐ। ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੰਭ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਹਨ। ਗੋਮਤੀ ਸੈ ਸੰਗਾਉ ਦਾਨ ਕੀਜੈ। ਅਤੇ ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 1000 ਗਊਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਟ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਕਰੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤਨ ਜਾਹੇ ਵਾਲੇ ਗਾਰੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਦੇਵੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਤਉ ਨਾ ਬੁਝੈ। ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਸਦਰਸ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਸਦਾਨ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਆਸਨਾ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗਜ ਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸੇਜਾ ਨਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਦੀ ਅਮੀਰੀ ਪੁਣਾ ਦੇ ਸਟੰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਈ ਬਾਹਮਣ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ,
ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਕੰਮੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੂਏ 'ਚ ਹੀ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਮਣ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਭਲਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਹਮਣ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਧੇਲਾ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੰਝ ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਹਿਜਾ ਨਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹਿਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਹਿਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਪੈ ਨਾਰ ਸੀਗਾਰ ਸਮੇਤ। ਭੂਮ ਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਟੁਕੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੌਣੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰੋ 2.5 ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ ਬਾਹਮਣ ਰੂਪ ਬਹਾਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆਲ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਛਲੀਆ ਜੇ ਬਲ ਰੂਪ ਪਛਾਨੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 2.5 ਕਰਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਲ ਪਾ ਲਾ, 2.5 ਕਰਮਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਕਰਮਾਂ ਜੀ ਉਸ ਬੌਣੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਕਰਮ ਦੇ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਧਸੋੜ ਦਿੱਤਾ 7ਵੇਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਕਰਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਚਾਂ ਯਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ। ਛਲਣ ਆਇਆ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਛਲ ਆਪ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ 7ਵੇਂ ਪਤਾਲ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਸੋ ਦਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੈ ਕੀਜੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਆਤਮ ਜੋ ਨਿਰਮਾਇ ਲਗੀਜੈ। ਆਤਮ 4 ਵਾਕੀ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਾਕੀਏ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਜਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਕੰਚਨ ਦੀਜੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨ ਪੂਜੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਬਹੁ ਦਤ ਕਰ ਓਮ ਦਾਨ ਅਰਪ ਧਰ। ਮਨ ਅਨਕ ਸੋਚ ਪਿਤਰ ਕਰਤ ਨਾਹੀ ਰੇ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਚ ਪਿੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਲ। ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ
ਹਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰੰਗ ਮਾਣਦੋ। ਮਨ ਹੈ ਨ ਗੀਜੈ ਰੋਸ, ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਮ ਹੈ ਨਾ ਦੀਜੈ ਦੋਸ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਜਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵਾਨ ਬਦ ਛੀਨ ਲੀਜੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਨਿਰਵਾਣ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਰੂਪੇ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਜੋ ਉਜਲ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਸ ਰਥ ਰਾਏ ਨੰਦ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਤ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਰਸ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਸਰਥ ਜਸ ਰਥ ਰਾਏ ਨੰਦ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਥ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਨਵੈ ਨਾਮਾ, ਜੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਤ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੀਜੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਤ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪਾਨੰਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਗਲੀ ਬਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੋਟੈ। ਹੇ ਦੇਵ ਪੂਜਨਿਕ ਭਗਤ ਜੀ, ਸੰਸੈ ਦੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਭਾਵ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪੜੀਐ ਗੁਣੀਐ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਐ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਹੰਸਰ ਨਾਮੇ ਆਦਿਕ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਨੇ। ਆਨ ਭਉ ਭਉ ਨਾ ਦਰਸੈ, ਪਰ ਸੁਤੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਦੇ
ਪਰ ਪ੍ਰੋਖ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ। ਲੋਹ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਇਹ 12 ਬੰਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਹਿਰਨ ਨਾਮ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਚਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਤੋਂ 2 ਦਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ 12 ਬੰਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਕੰਚਨ ਤੋਂ 1 ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਤੋਂ 2, 12 ਬੰਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਉਹਨੇ ਲੋਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਲਿੱਟ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਿ ਆਖੂਗਾ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾਈ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਸ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਉਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਦੋ ਬਦੀ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਰਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਉਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੁਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਛੂੰਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿਆ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੁਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, 12 ਮੰਨੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ 12 ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਖਾਲਸ ਸ਼ੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਜਕ ਨਾਹੀ ਨ ਭੇਵ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵ ਸੰਸਾਰ ਗਾਠ ਨ ਛੂਟਾ। ਇਹ ਦੇਵ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਚਿੱਤ ਜੜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੰਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਦਿਕ ਸੰਸਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਤ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮ
क्रोध माया मद मत्सर। ਕਾਮ ਮੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਤਸਰ ਈਰਖਾ। इन पंचों मिल लूटे। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਲੁੱਟ ਲਏ ਹਨ, ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਡਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਜੰਗਲ ਜੁੰਗਲ ਪਹਾੜ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਸੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧੌਣ ਦੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਅਮੀਰੀ ਪੁਣੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਨਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਲੁੱਟੀਂਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਪੁਣੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਡਾਈ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤਾਂ ਠਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਂਦਰ ਟੈਪ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਮਰੇ ਪਿਆ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਠੰਡ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬੁਰਕੀ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਤੋ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਮਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟਪੋਸਣੀ ਟਾਹਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨ ਪੰਜੋ ਮਿਲ ਲੋਟਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਊ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਜੂਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਟੂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ।
ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵਰ 5-5 ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਪ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। 5-5 ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਅਭੀ ਨਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਚੱਲੀ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ 5 ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਲੁੱਟੀਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਮੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਤਸਰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੋਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਹਮ ਬਾਟ ਕਬ ਕੋ ਲੀਨਾ, ਹਮ ਪੰਡਿਤ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਐ ਤੇ ਥਮੇ ਓ, ਅਸੀਂ ਬੜ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ? ਖਿਚੜੀ ਦੀ। ਖਿਚੜੀ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਚਕ 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 ਟੂੰ ਤੇ ਫੁਸਕ 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 ਫੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਵੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਉਂ ਕੁਲੀਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬਹ ਨਾ ਨਾਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਹੈ ਬੜ ਹਮ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਪ੍ਰੈਣ ਪਤ ਰਹਿ ਜਲ ਸਮੀਤ, ਭੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮੇ ਜਾਗੋਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਗੰਦਮੰਦ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਥੋਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਛਿੱਟ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਪਦੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੋਚਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਰਾਗ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਹੀ ਉਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੰਗਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਲ ਪਾਰੇ ਜੈਸੇ ਬੌਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਝੱਲਾ ਪੁਰਖ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਝੱਲਿਆ ਵਾਂਗ ਆਪਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤਨ ਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਆਪਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਬੱਕੜਵਾਦ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਭਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਅਤਨ ਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬੋ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਝੱਲੇ ਪੁਰਖ ਵਿਅਰਥ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਮੋਰੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆੜਤ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ, ਇਹੀ ਨੌਕਰੀ, ਇਹੀ ਮਕਾਨ, ਇਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਰਿਧੀਆਂ ਰਿੱਧ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋੜਤਾ, ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨੌ ਨਿਧ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਮੋਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਾਡਾ ਧਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਗਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬੇਣੀ ਜੀਓ ਕੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ,
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖ ਮਨਾ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖ ਮਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੱਜੀ ਸੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਪਿੰਗਲਾ, ਅਤੇ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਰੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਨ ਬਸਾ ਇਕ ਠਾਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਣੀ ਸੰਗਮਤ ਹੈ ਪਿਰਾਗ ਜਿੱਥੇ ਏਡਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਰੂਪ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਦੀ ਬੇਣੀ ਤਰਬੇਣੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਹ ਪਿਰਾਗ। ਉੱਥੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਤਿਥਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਯੋਗਾਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਜਨ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾ ਹੋ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਜਨੋ ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਲਾਟ ਹੈ। ਗੁਰਗਮ ਚੀਨੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਪੁਰਖ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਯੋਗਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਉਹ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟਾਰੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਝੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਖ ਵੀ ਸੋਰਦਾ। ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪਾਤੇ ਆਪ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਮਈਆ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਧੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਅੜ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਜਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਸਥਾਨੈ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰੂਪ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰੂਪ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਹ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਟੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰਾ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਹਦ ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਤ ਤੰਦੀ ਆਦਿਕ ਵਾਜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਗੀ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤਹ ਚਾਂਦਨ ਸੂਰਜ ਪੌਣ ਪਾਣੀ। ਉੱਥੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਤੱਤ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਧਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈ ਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੱਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਭੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਡੇ ਵਾਂਗ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਟੇ ਰਹੋ, ਉਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਵਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੈ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਉਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਗਾਨੰਦ ਉਹੀ ਰਸ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪ ਸਾਖੀ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਜਾ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਛੀਜੈ। ਜਦ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣ, ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਲਸ ਆਦਿਕ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਨੱਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, TV ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੰਟ ਮਾਰਦਾ, ਕੇਸ ਐ ਕਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਟਕਵਾਂ ਜਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਲਸ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਤ ਰਸ ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਭੀਜੈ। ਜੋ ਗਗਨ ਅੰਤਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੋ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਯੋਗਾਨੰਦ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ। ਇਸ ਯੋਗ ਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੇਟੈ ਤਾਸ ਪਰਮ ਗੁਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਨੀਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨ ਦੀ ਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਜਨੀਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਜੋ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਅਗਮ ਅਚਲ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ।
ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਮਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੈਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਮ ਨਿਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ। ਤੇ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਕਾਠੀ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘਾਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਉਪਰ ਹਾਟ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਹੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ। ਹੱਟ ਦੇ ਪਰ ਉੱਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਰੂਪ ਆਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਇਸ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਆਲੇ ਦੇ ਭੀਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਦੀ ਲਾਟ ਜਾਂ ਜੋਗਾਨੰਦ ਰੂਪ ਥਾਤੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਰ ਹਾਟ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਹੱਟ ਹੈ। ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ। ਇਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਹੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਆਲਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਦੀ ਲਾਟ ਰੂਪ ਥੈਲੀ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਰਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਤਲੋਕਾ। ਉਹ 3 ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਸਮਾਦ ਪਲੋਵੈ। ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਲੋਵੈ ਲੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲੈ। ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਖ ਓੰ ਸੋਹੰਗ ਰੂਪ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਰਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁ ਆਇ ਉਲਟ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੁਨ ਮੈਂ ਗਾਹੈ। ਅਫੁਰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਪਕੜਦਾ ਕਿ ਮਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਰਹੈ। ਉਹ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਲੀਆ ਭਾਖੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਰ ਨੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰਖਾਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਈ 3 ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸੰਦੂਕੜੀ ਵੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਆ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਚੱਲ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ? ਪੈਸੇ ਲਈ? ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਬ। ਥਾ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਡੂਬਦਾ ਇੱਕ ਜਗ। ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮਿਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ। ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਦਾ। ਇਉਂ ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਚੋ ਇੰਦਰੀ ਬਸ ਕਰ ਰਾਖੈ। ਉਹ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਖ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਰਾਖੈ ਚੀਤ। ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਪੱਲਵ ਸਾਖਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਹੰਸਰ ਦਲ ਰੂਪ ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਨਾੜੀਆਂ ਰੂਪ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਚੱਕਰਾਂ ਰੂਪ ਪੱਤਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਨਾੜੀਆਂ ਰੂਪ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੁਰ ਨਦੀ ਕਾ ਬੰਦਾ ਮੂਲ ਅਸੁਰ ਨਦੀ ਭਾਵ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਦਾ ਮੂਲ ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨਣਾ ਰੋਕਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜੋ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਬੰਦ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨਣਾ ਰੋਕਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਫੇਰ ਚੜਾਵੈ ਸੂਰ ਪੱਛਮ ਲੈਂਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਤਰਫ ਫੇਰ ਕੇ ਭਾਵ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੜਾਵੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਰ ਜਰੈ ਸੋ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਜੋਗਾਨੰਦ ਦਾ ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਸਿਉ ਗੋਸਟ ਕਰੈ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਜਗਨਨਾਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਲਾਟ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਯਤ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਜਰ ਜਰੈ ਸੋ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਜਗਨਨਾਥ ਸਿਉ ਗੋਸਟ ਕਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤਮ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਬਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤੰਗਾਵੋ ਹਰੀ ਗੇਰਾ ਮਨ ਜਨੇ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ